پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت ہندوستان کے مسلمان مظلوم بچے جیلوں میں لڑ رہے، جیل جا رہے تھے، جس شخص نے پچھلے 10 سال سے اپنی زندگی ان بچوں کو چھڑانے میں ناصر بھائی کے ساتھ مل کر ہندوستان کے سارے جیلوں میں جا کے پیرش تیار کی، ان کے مقدمے لڑے، ان کے لیے راتیں جگی، ان کے والدین سے ملے، ان کی عورتیں اور ان کی مائیں اور ان کی بہنوں نے اس ناچیز کے پیر پہ گر کے یہ کہا کہ میرے لال کو مجھے مجھ سے ملا دو، 7 سال 8 سال ہو گئے ہیں، آنکھیں ٹکٹکی لگائے دروازے کو دیکھتی ہیں اور انتظار کر رہی ہوں میں کہ میرا لال کب آئے گا، کیا یہ دیر کر دی میں نے؟ آپ بتائیے، کیا سوئے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 15 سال میں مسلمان بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ دیر کیا ہوئی؟ اس وقت بھی آپ کو علم نہیں تھا۔ جس وقت اوقاف کی زمینیں چھن رہی تھی اور بیچی جا رہی تھی اور قبضہ ہو رہا تھا، اس کی پارلیمنٹ میں لڑائی لڑی، اس لیے کہ علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے، جو زمین اللہ کے حوالے کر دی گئی وہ اللہ کی زمین ہے، اس کو روکو، اور وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوئی، لوک سبھا سے راجیہ سبھا نے اس کو روکا، اس کے 3 سال ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دیر ہو گئی جب یہ قانون آیا کہ اگر کوئی شخص پاکستان چلا گیا ہے اور اس کی جائیداد اس کے ورثہ کو نہیں ملے گی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کی جائیداد حکومت ہند نے قبضہ کر لی، تو آپ کے بھائی نے پارلیمنٹ میں قانون بدلوایا، اس قانون کو واپس کیا، کیا دیر کر دی؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو یا جامعہ ملیہ اسلامیہ جس کو سرکار نے پیسے دے کے قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کو واپس دلائی، تو کیا تاخیر کر دی؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص نے 40 سال اپنی زندگی کی اپنی ملت کے لیے صرف کر دیے ہوں، اس سے کہا جائے دیر سے آئے اور کیوں آئے اس انجمن میں؟ یہ انجمن تمہاری نہیں ہے، ہماری انجمن میں تو خاک نہیں لکھے جاتے، ہماری انجمن میں تو غلامی کی تدابیر ڈھونڈی جاتی ہیں کہ کیسے کس کی غلامی کرنے۔ کیا دیر کر دی؟ اگر یہ آواز دے دی آپ کو کہ آپ کسی پارٹی کی غلامی مت کریے، آپ شخصیت کو ڈھونڈیے، اس شخص کو ڈھونڈیے جس نے آپ کی ملت کا درد کا احساس کیا ہو، جس نے آپ کی ملت کی آواز پارلیمنٹ کے اس گنبد کو اٹھائی ہو۔ تاخیر کر دی، آپ کے بیچ میں دیر سے آیا، اس لیے تاخیر کر دی۔ میرے عزیزوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس پارٹی کی نہیں ہے، اور پارٹی اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پارٹی کی غلامی کو تصور کو نکال دیا اپنے دلوں سے، اور دولت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے میرے سامنے ایک حلال اور حرام کا خاکہ کھول دیا ہے اور میں نے اپنے گھر میں کبھی حلال کے علاوہ حرام لانے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اس لیے بے سر و سامہ اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ آپ کے بیچ میں آیا تھا، اور یہ تصور کرتا تھا میں کہ جس وقت آؤں گا تو شاید میری قوم میں تاخیر نہ کی ہوگی، بلکہ اس کی قوم نے دیکھا ہوگا کہ جس شخص نے 15 سال پر تڑپ تڑپ کے اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنے معصوم بچوں کے لیے رویا ہے، راتیں خراب کی ہیں، سڑکوں پہ گھوما ہے، پارلیمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اس کو آپ اپنے سر پہ بٹھا لیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم دیر سے نہیں آئے، تم پہلے آتے، آخر میں آتے۔ میرا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مودی کو اس کی قوم پارلیمنٹ بھیجے گی تو میری قوم اس شخص کو پارلیمنٹ بھیجے گی جس نے اپنی جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ لیا، اپنے معبود کے پاس جانے کا انتظار کرنے لگا۔ آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ زمین پر تم کیوں آ گئے اور کیسے آ گئے؟ تمہارے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو غلامی کا تمغہ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت آسان تھا میرے لیے کہ میں اگر کسی پارٹی کا تمغہ لے لیتا اور کسی پارٹی کی غلامی لے لیتا تو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے اس آقا کو سلام کرتا اور اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے میں گزار دیتا، آخری وقت تک جاتا۔ لیکن یہ تصور اس لیے نہیں کیا کہ 5 سال تک جس شخص نے بغیر کسی خوف کے اپنے ضمیر کی آواز پر اپنے دین کی طرف لبیک کہا، اور یہ معصوم چہروں کو سامنے اپنے نگاہ پہ رکھ کے آپ کی مسکینیت، آپ کی کمزوریاں، آپ کی غریبی، مفلسی اور پریشانیوں کے لیے اپنی آواز ملانے کی کوشش کری، اس کا یہ صلہ دیا۔ کاش میں گانے بجانے والا ہوتا، کاش میں فلموں میں ناچنے والا ہوتا،
काश मैं सारंगी बजाने वाला होता तो यहाँ से वहां तक मुसलमान खड़ा होता और ये कहता कि आओ ये काबा गए हैं, ये पार्लियामेंट जाएंगे, ये जाके अपनी दुनिया बसाएंगे। और आपको अपने बातों पर शक भी नहीं आई, आपने ये सोचा भी नहीं कि कौन शख्स यहाँ आया है। आप बहस करते हैं, आप उससे पूछते हैं और ये कहते हैं कि देर से क्यों आए हो। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कहीं दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि मैंने अपनी 40 साल की जिंदगी कहीं अपनी कौम की फिक्र में कहीं जाया तो नहीं कर दी। इस खौफ से सिर्फ डरता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल आपने पहले क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं पूछा। जब मैं बच्चों की तड़प महसूस कर वहां गया, मैंने उन माओं को भी देखा है और गुजरात के फसाद में उन औरतों से भी मिला हूं जिनके साथ बलात्कार हुआ। उनकी खामोश शिष्टियां मुझे जिंदा रहने नहीं देती। लेकिन आपकी बेहसी का आलम यह है कि आपको तो मुजफ्फरनगर भी याद नहीं रहा, आपकी अपनी जमीन पे सितम ढा दिए गए, दुनिया चीख पड़ी, हिंदुस्तान का मुसलमान रो पड़ा। आपकी बेहसी का आलम यह है कि उसका नुमाइंदा यहाँ मौजूद है और वो कहते हैं कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास पार्टी है। तुम कहां से आए हो? तुम तो एक आजाद उम्मीदवार हो। समझ में आपकी कभी कुछ नहीं आया, ना आप आने के लिए तैयार हैं, ना आपने अपने जहनों को खोला है, ना आपने अपनी फिक्र में तब्दीली की है, ना आपने कोई ख्वाब देखा है अपने मुस्तकबिल को बनाने का। एक पार्टी आती है, 20 पार्टी आ गई है, मुसलमानों की पार्टी आ गई है। आप अपने दिल पे हवा करके पूछिए कि ये 20 पार्टी ने कभी मुसलमान के लिए कभी एक आवाज उठाई? अगर एक आवाज भी उठाई है तो अल्लाह के वास्ते सारे वोट उसको दे दीजिए। आप ये कब समझेंगे कि ये बीजेपी की पैसे की पार्टी है? इसलिए कह रहा हूं कि यही कीमत 5 करोड़ रुपया मुझको दिया गया था जिस वक्त मैं आजाद उम्मीदवार के हैसियत से राज्यसभा में गया था। मेरा खाना हुआ था और उस शख्स का नाम सुशांति मित्तल है जो बीजेपी के फाइनेंसर है और जिसका नाम आज राजनाथ सिंह है। ये वो हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि मुसलमानों की पार्टी बना दो। मैंने कहा मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास जो कुछ था मैंने अपने बच्चों की तालीम में खर्च किया, यहाँ से लंदन तक पढ़ाया। यही मेरा फासा है, यही मेरी फिक्स है। और जब मैंने अपने बच्चों को तालीम दी और जदीद तालीम दी तो ये इस बात जरूर उनसे कह दिए कि इस जमीन पर मुसलमान के लिए हलाल और हराम की तौफीक कर दी गई है। हराम से दूर रहना और हलाल करना, यही मैं दीन का मार्ग मानता हूँ। मेरे पास इसकी दौलत बहुत बड़ी थी और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों का वोट नहीं बांटूंगा। फिर एक 20 पार्टी गोरखपुर में खड़ी हुई, उसकी शुआएं, उसकी हवाएं इस कस्बे में चली। न जाने कैसे दीवाने लोग खड़े हो गए। उनसे जब पूछो कि ये दौलत के अंबार कहां से आ रहे हैं, ये तुम किसका कत्ल करने जा रहे हो, अपनी कौम को किस तरह बर्बाद करने जा रहे हो, तो कहते हैं कि हम 20 पार्टी हैं। अरे 20 पार्टी को पता है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? 20 पार्टी को पता है कि जब औकाफ की जमीनें बेची जा रही थी तुम कहां थे? 20 पार्टी को पता है कि जब हमारे बुजुर्ग जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने कब्जा कर लिया था तो तुम कहां थे? 20 पार्टी को यह पता है कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया हमसे छीन लिया गया था उस वक्त तुम कहां थे? अरे 20 पार्टी से पूछते कि दिल्ली की जो मसाजिदें जो सिजदों बनाई थी वहां जानवर पलने लगे, उसकी तहरीक किसने चलाई? मुफ्ती अताउर रहमान कासमी मौजूद हैं, इनसे पूछिए कि वो मस्जिदें जो सजदों के लिए बनी थी वहां जानवर पलते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता उसकी लड़ाई किसने लड़ी पार्लियामेंट के बाहर। उन मसाजिदों में जितने ताले पड़े हैं वहां सजदे करने हम गए और जाएंगे और जिंदा रहे तो उन मसाजिदों को खुलवाएंगे और वो इसलिए खुलवाएंगे कि जो मस्जिद एक बार बन गई उस मस्जिद के हयात तक वो मस्जिद रहेगी। यही लड़ाई थी बाबरी मस्जिद की। लेकिन वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद में पहला हथौड़ा चलाया जिसका नाम साक्षी महाराज था, तो साक्षी महाराज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसने बनाया? आपके मसीहा, आपके मुल्ला मुलायम सिंह ने बनाया जो यहाँ आया था। उसका एहसास भी आपको नहीं है, उसमें आपको देर नहीं लगी। जिस शख्स की हुकूमत के वक्त पार्लियामेंट वाले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई जिसका नाम कल्याण सिंह है, उसके पैरों पे किसने हाथ लगाया, उसकी मदद किसने ली, ये भी आपको याद नहीं। उस वक्त देर नहीं हुई थी जिस वक्त राजनाथ सिंह के खिलाफ अपना कैंडिडेट गोरखपुर
गाजी आबाद से हटाकर राजनाथ सिंह को पार्लियामेंट भेजा, ये भी समझ में आपके दिमागों में नहीं आया। अभी लखनऊ राजनाथ सिंह गए हैं, वहां वाजपेयी को 1 साल पहले टिकट दे दिया था, वाजपेयी जगह जगह जाता था। हम मुसलमानों ने भी ये कहा कि वाजपेयी एक अच्छा, एक ज़हीन शख्स है, सेकुलर इंसान है। जिस दिन राजनाथ सिंह ने ऐलान किया लखनऊ से, उस दिन वाजपेयी को हटा दिया गया और एक लॉलीपॉप बिठा दिया गया। ये भी समझ में आपके नहीं आया कि किससे मुआहदे हुए हैं और किससे अंदर से बातें तय हुई है। जब अक्ल काम करना छोड़ दें, जब आंखें देखना बंद कर दें, तो ज़वाल की आखिरी सतह पर आप पहुंच जाते हैं जहां आप खड़े हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप वोट दें या न दें, मैं आपको जगाने आया था, मैं आपसे कहने आया था, अपनी हैसियत को, अपनी शख्सियत को पहचानिए। इलेक्शन को एक मजाक समझ के मत बैठ जाइए, इलेक्शन को एक त्योहार का दिन मत समझिए। इलेक्शन का वो दिन है जिस दिन आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल की तारीख लिखते हैं, जिस दिन आप एक ख्वाब देखते हैं, जिस दिन आप ये करते हैं। मैं बिजनौर क्यों आया इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल किया था हजरात, और मैंने पूछा था कि मुस्लिम बस्तियों में मुसलमानों की तालीम का रेशियो क्या है। उस वक्त मेरी निगाह बिजनौर पे पड़ी, पता लगा कि 43% मुसलमान हैं और 9% तालीम याफ्ता हैं। उस वक्त शर्म के मारे आंखें झुक गई और मैंने सोचा कि बिजनौर एक मुस्लिम बस्ती जिसके पास 40-50 साल से कोई कायद भी नहीं आया, उजड़ी हुई बस्ती है, कोई पूछने वाला नहीं है, 6,23,000 मुसलमान रहते हैं। उन बस्तियों में सिर्फ थाने और कचहरी, थाने और सिविल पुलिस स्टेशन खुलते हैं। उस वक्त ये ख्वाब देखा कि अगर बिजनौर गया तो मुस्लिम बस्तियों में थाने नहीं खुलवाऊंगा, अस्पताल और स्कूल बनवाऊंगा। ये ख्वाब था जिसकी वजह से मैं आया था। मैंने ये सोचा था कि जिस इलाके में खून बहा हो, जिस इलाकों में मासूमों का कत्ल हुआ हो, जिस इलाके में इंसाफ न मिला हो, इंसाफ की दहाई दी जाती है कि हमने पैसे दिए हैं। मेरे अजीजों, कभी देखा तो होता वो सर्टिफिकेट जिसके ऊपर पैसे दिए गए, ये कहा गया कि अपनी जो मुकदमे तुमने हैं वो वापस ले लो, जो शहादतें तुमने दी हैं, जिन जालिमों ने तुम्हारे घर को लूटा, तुम्हारी बहनों और माओं के साथ बेइज्जती की, जिसने तुमको कत्ल किया, उन गवाहों के नाम काट दो, उस घर में वापस बच जाना जहां तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी यादें हैं। 5 लाख में बदनसीब मुसलमान ने वो सब कुछ बेच दिया। उन जालिमों के नाम भी वापस ले लिए जिन्होंने कत्ल गारत करी थी। और आपके कायद ने ये कहा कि हमने 5 लाख रुपए दे दिए। कलेजा फट जाता है अपनी कौम की बेहिसी, और कलेजा फट जाता है कौम की बेकसी पर सोच कर इन जहनों को हुआ क्या है, चाहते क्या है। आपने फैसला किया है कि हम कुछ भी हो जाए, चंद सिक्के हमारे पास इलेक्शन के वक्त डाल दिए जाएंगे, चंद रुपए हमारे पास आ जाएंगे, और जो आपके ठेकेदार बने हुए हैं उनके लिए ये होगा कि उनको लाल बत्ती मिल जाएगी। आका जब निकलेगा तो आका कहेगा कि फलाने आओ तुम मेरे आदमी हो, फिर आप दीवानों की तरह चलेंगे। इलेक्शन आएगा, आप कहेंगे इनको वोट दे दो और ये रखो पैसे, ये गाड़ी में बैठ जाओ, अपनी शक्लें दिखा दो, और उसके बाद फिर जाएगा अपने आका के पास, सरकार मालिक मैंने आपको इतने 100 इतने 1000 वोट दे दिए, अब तो एक चेयरमैन ही दे दीजिए। यही जिंदगी है, यही जीने का सहारा है, यही तसव्वुर है, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। मैं तो जानता हूं कि मेरे रसूल को भी दुआ मांगनी पड़ी मुनाफिकों से। खौफ आता है मुझे कि आज हम कहां खड़े। एक शख्स ने एक हवा में एक दिया जलाने की कोशिश की। आप मुझे जिताएं या न हराएं, ये आपके ऊपर है। अगर मैं हारा तो मेरी सोच हारी, मेरी कौम हारेगी, आप शायद जीत जाएंगे, इसलिए कि आप किसी पार्टी की जिसकी गुलामी कर रहे हैं उससे जरूर खुश हो जाएंगे। लेकिन यकीन कीजिएगा, इस मुल्क का और इस मुल्क के बाहर जो मुसलमानों के हमदर्द हैं उनकी तहरीक टूट जाएगी, वो मर जाएंगे, सिसक के मर जाएंगे। मोदी नहीं मारेगा, आप मारेंगे और आप कत्ल करेंगे। ये तरीक़ेकार आपने हमेशा से इस मुल्क में रखा है। जिसने आवाज आप में से उठाई है उसका पैर आपने खींचा है, कभी आपने अपना हाथ उसको दिया नहीं है कि आओ मेरे अजीजों मेरे साथ आ जाओ। ये कोई गलत बात नहीं है। मैंने देखा, मैंने मोदी के खिलाफ एक आवाज बुलंद की और ये कहा
کہ مودی کو ہندوستان کے باہر کہیں جانے نہ دیا جائے، یہ ظالم ہے، اس نے قتل کیے ہیں، اس نے ہم کو لوٹا ہے، ہم کو مارا ہے۔ اور جب مودی کا ویزا میں نے کٹوایا تو راجناتھ سنگھ نے یہ کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں اس کا ویزا دلانے کے لیے، کیونکہ ہندوستان کا سب سے حد لذیذ لیڈر ہے۔ مودی وہاں گئے، یہ ناچیز بھی پیچھے پیچھے ان شہروں میں گیا، وہاں کے لاء میکر سے، وہاں کے ایم پیوں سے ملا اور جا کے بھائی کھاتا دکھایا کہ اس شخص نے کتنے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وہ بات مان لی اور یہ دنیا اس کے لیے تنگ ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس ملک میں وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کا مالک بن جائے، اس ملک کا پرائم منسٹر بن جائے۔ اس خوف سے میں لرزتا ہوں۔ میں یہاں 10 تاریخ کو جب الیکشن ختم ہوگا آپ لوگ اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ آدمی 70 سال کی عمر میں ڈائبٹک ہونے کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ بنارس بھی جائے گا، لکھنؤ بھی جائے گا، کانپور بھی جائے گا، ان ظالموں کے خلاف جہاں جہاں جا سکتا ہے چلاتا رہے گا اور اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگاتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا یہ کارواں میرا بند نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میں اس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہاں بھیجا ہے، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، پروردگار نے کوئی کام لے لیا تو میری وہ دنیا بن جائے گی۔ اس دنیا کے لیے تو کچھ دن کے لیے آپ بھی آئے ہیں اور میں بھی آیا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن اس کا کرم ہے، اس کو حرم ہے۔ لیکن یہ سوچ کے جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ آپ کے اپنے رب سے ملے تو کہوں تم نے علم بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، شہرت بھی دی تھی، عزت بھی دی تھی، فکر بھی دی تھی، تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ تو سینہ پھلا کے کہوں گا کہ میں نے اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کی، میری قوم جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کسی اور ادیب کو بھیجیے، شاید یہ جگ جائے۔ اس لیے کہ اس نے خواب دیکھنا بند کر دیے ہیں، اس نے آگے کے خواب بنانا بند کر دیے ہیں۔ یہ ماضی میں رہتا ہے، آج کا حال اس کو علم نہیں ہے، آگے کا خاکہ بنانے کی صلاحیت کو بیٹھا ہے۔ یہ معصوم بچے ان کی زندگی کہاں جائیں گی اس کو تو سوچ لیا ہوتا میرے عزیزوں، وہ بھی آپ نے سوچا نہیں۔ اس لیے نہیں سوچا کہ اگر کوئی تباہ ہو رہا ہے، کوئی برباد ہو رہا ہے تو آپ کی اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دروازے پہ دستک نہیں ہے۔ اس وقت سے ڈریے، خوف کھائیے کہ دستک آپ کے دروازے میں پہنچ جائے۔ میں نے آج کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ آج آپ حضرات اگر سو گئے تو ہم تو ہاریں گے نہیں، اس لیے ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پارلیمنٹ جانے کی اتنی خواہش ہوتی اور اپنی ذات کے لیے پارلیمنٹ جاتے تو ہم کسی نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ لے کر پارلیمنٹ جا چکے ہوتے، اپنی زندگی بنا چکے ہوتے۔ لیکن یہ دیوانہ پن دماغ پہ آیا کہ کیوں نہ اپنی قوم کا نمائندہ بن کے جائیں۔ جو مودی کے چاہنے والے تھے ان کے پیچھے تو مودی لگ گئے اور ان سے کہا کہ آؤ بنارس آ جاؤ، اور وہاں کے ہندوؤں نے کہا کہ ہم تمہیں سر پہ بٹھاتے ہیں، اس کو بٹھا لیا۔ ہم نے اپنی قوم کے پیچھے آئے تو کہا یہاں کیوں آ گئے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں صرف ایک بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ میری ہمت کو سراہو، میرے ساتھ چلو، میری ہمت کو سراہو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے ایک شمع جلائی ہے ان ہواؤں کے خلاف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔